जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची आ एक नुआ भिडियो सहित आज पूर्व भिडियो रे शुणी देखी जे याज्ञवल्क्य ऋषि एवं भरद्वाज ऋषि ये दुई जनकर कथोपकथन बर्तमान चली जे भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि को तांको आश्रम रे अनुरोध पूर्वक अटकाई रखिंट तेणु तापर याज्ञवल्क्य दुहा आसूची दुहा बेसी पड़ुनी गल्प आकार स्टोरी आकार खाली पद्य आकार पढ़ी दूची। हे प्रभु सन्थगण यही नीति कहती एवं वेद पुराण तथा मुनिगण मध्य कहती जे गुरुंक निकटरे मन कथा लुचाई रखिले हृदय निर्मल ज्ञान हुए नहीं। जमती जड़े शिष्य जदि गुरुंक पाखरे किसी कथा तार माने बुझिवार संदेह अच्छी जदि से लुचेकी रखिबो ताले से विद्या लाभ करि पारिबो नाही। आमर गोटे श्लोक थिला धन धान्य प्रयोगेषु तथा विद्या गमेषुच आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत। तेणु जो व्यक्ति धन धान किछि किछि लोक द्रव्य प्रदान करुचंती से समय केबे हेले माने लज्जा बोध करेंगे ना कि झियारी हो पुतुरा हो कि जड़े बड़ चाकरी रे सर्विस करी सी आसला गाँव को किसी खुशी बासी किसी 50 एमती देकी भी जाती मु भक्त हिसाब से भी क्या घर को गले भी किसी भक्त किसी जलपान करने को दियंती किसी अन्न भी दियंती खावाई प्रसाद पाइबा हिसाब से दियंती एवं खाई सारा पर किसी समस्ते दक्षिणा दे था सेमती लौकिक भाषा माने लोक मतरे लोक माने किसी बंधु घर को गले छोट छोट पिला मानू किसी अर्थ प्रदान करते तेणु चाणक्य पंडित कहते ये जगार केतबेले मना करेंगे नहीं किंबा आपणकर इच्छा अच्छे खावाई आहार व्यवहार कि खावा को इच्छा हो से खाइबा समय किंतु लज्जा लगुच ना ना मागिबी किंतु पछर अनुताप करे हे खाई भल होता किंतु से जगह लज्जा करेंगे ना किंतु शिष्य बेले बेले आम क्लास रे बसीथु सार को पचारूबू आउ किंतु पछरे बसीथु सीटे बसला बेलू लाज लगे नाई ना सार को पचारि पचारे पुणी सारे कौन कहे कि कौन बा माड़र भय अच्छी ये सब देखिकी किसी किसी पिला पचारि न था चुपचाप रही जाती किंतु ये पचारे ये शास्त्र कौन ना से जगह सन्देह को मोचन कर तेणु ये माने आमर भरद्वाज गोस्वामी निज भितर जे मो गुरु को आगे किसी हृदय निर्मल ज्ञान रखिकी मोर मन कथा किसी लुचेकी रखी ना खोला कथा कहीदेवी गुरु को आगे आ कहीदेले मोर हृदयटा निर्मल हो ज्ञान उदय हो शरीर मोर जो सन्देहटा अच्छी से दूर हो धन धान्य प्रयोगेषु तथा विद्या गमेषु जो विद्या ग्रहण करार अच्छी बा किसी विद्या लाभ करार अच्छी से लज्जा ग्रहण करेंगे बा लज्जा करेंगे नहीं बा किसी सन्देह रखिबे नहीं पचारिकी बुझिकी सन्देह को दूर करेंगे से शास्त्र रे कथाटा कहुई तेणु आज ये कथा कहते यही विचार करी मु मोर अज्ञान प्रकाश करुच्ची हे नाथ कृपा करी यही सेवकर अज्ञान नाश करंतु सन्थगण पुराणगण उपनिषद गण राम नामर असीम प्रभाव कथा गान कर अनेक सन्थ अच्छा से ए राम नामर प्रभाव कथा अनेक गान कर मोर जो सन्देह रही जाता आपड़ दूर करूँ बा शास्त्र अनेक राम नामर महिमा कथा कहुई श्रवण कर फिर भी मोर सन्देह अच्छी कल्याण स्वरूप ओ गुणर राशि अविनाशी भगवान शिव निरंतर राम नाम जप करती काशी रे मले संसारर समस्त चारि जातिर जीव परम पद को पाई जाती जो मैंने काशी रे मृत्युवरण करती आमर जो चारि वर्ण अच्छी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने जदि कौन प्रकार काशी रे मृत्युवरण करती से माने रामकर पद को लाभ करती एक कथा भरद्वाज गोस्वामी बा भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि पाखे कथा गुड़िक उपस्थापन करुचंती। हे मुनिराज ताहा
ସେଇ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାମ ନାମର ହିଁ ମହିମା। ସେଇ ପରମପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ରାମ ନାମର ମହିମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମର ମହିମା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କାଶୀରେ ମରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ରାମ ନାମ ହିଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମପଦ ମିଳେ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସେହି ରାମ କିଏ? ହେ କୃପାନିଧାନ, ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶିବଜୀ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ କାଶୀରେ ରହିକି ଅହର୍ନିଶି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାମ ନାମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାଶୀରେ ଯିଏ ମରିବ ସିଏ ରାମଙ୍କ ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ହେ କୃପାନିଧାନ, ତେଣୁ ମୋତେ ବୁଝାଇକି କୁହନ୍ତୁ ସେ ରାମ କିଏ? ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲେ ନା ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ଋଷିଙ୍କୁ। ଆପଣ ଭାଗବତମ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏ ରାମଚରିତମାନସ ବି ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦ ଅଛି, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଏଠି ଆହୁରି ଆପଣ ଏ ରାମଚରିତମାନସରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଗକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ରାମ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର, ଏଇ କଥା କିଏ ଆମର ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରାମ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ, ଦଶରଥଙ୍କ କୁମାର, ତାଙ୍କ ଚରିତ ସାରା ସଂସାର ଜାଣେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହେବାରୁ ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶିବ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ରାମ ନା ଆଉ କିଏ? ଶିବ ଯେଉଁ ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେହି ରାମ ନା ଆଉ କିଏ? ଆପଣ ତ ସତ୍ୟର ଧାମ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଭଲ ରୂପେ ବିଚାର କରି ମୋତେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ମୋର ଏହି ବିରାଟ ଭ୍ରମ ଯେପରି ତୁଟିଯିବ, ଆପଣ ତାହା ଭଲ ରୂପେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସହସ୍ୟ ବଦନରେ କହିଲେ, ଆପଣ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମନ, ତାପରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାତୁରୀ ଜାଣିଗଲି। ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଗୁଣାବଳୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୂଢ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଯେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣବଳୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଅଜଣା ଭଳିଆ ପୁଣି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଯେମିତି ପଚାରେ ବା ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ପଚାରେ, ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇକି ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହା ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ସମାନ। ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ସମାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ କଥା ହେଉଛି ତାର ବିନାଶ ବାଣୀ, ଭୟଙ୍କର କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥାକୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ମହାବିନାଶକାରୀ ଭୟଙ୍କର କାଳୀ ସ୍ୱରୂପ, ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ସଦୃଶ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ବସିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ବସିଛି, ତାକୁ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଆସିକି ବା ମା କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଆସିକି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିନେବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସମାନ ଓ ସନ୍ଥ ସ୍ୱରୂପୀ ଚକ୍ରମାନେ ତାହା ସଦା ପାନ କରନ୍ତି। ଚକ୍ର ଯେମିତି ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷାର ପାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ
ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନକୁ ନାଶ କରେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମାନେ ଚକୋର ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଯେମିତି ଆଦର ସହକାରେ ପାନ କରନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥାକୁ ସନ୍ଥ ସ୍ୱରୂପୀ ମାନେ ସେହିଭଳି ପାନ କରନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ବୁଝାଇ ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ଦୂର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଉମା ମହେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦଟି କହୁଛି। ଯେଉଁ ଶିବଜୀ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା, ଶିବଜୀ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ କଥା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେହି ଉମା ମହେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। କେତେବେଳେ ଓ କିପରି ସେହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ହେ ମୁନି, ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାଟି କେତେବେଳେ କେବେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ମୁଁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଥରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଭବାନୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିକି ପୂଜା କଲେ। ମୁନିବର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ରାମ କଥା କହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେଇଠି, ଏବଂ ତାହା ପରମ ସୁଖପଦ ଜାଣି ମହେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଋଷି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହରିଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଋଷିଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ବୋଲି ଜାଣି ଭଗବାନ ଶିବ ରହସ୍ୟ ସହିତ ଭକ୍ତି ନିରୂପଣ କଲେ। ସେ ହରିଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶିବଜୀ ସେଇଠି ପାଳନ କଲେ। ଯେ ଶିବଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଋଷି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ କିଛି ହରିଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଶିବଜୀ ସେଇଠି କହିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଗୁଣ କଥା କହି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଶିବଜୀ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ। ଶେଷରେ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦକ୍ଷ କୁମାରୀ ସତୀ ସହିତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, କଥା ସବୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ହରିକଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଉଭୟ କଥା ହେଇକି କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଉଭୟ ମାତା ସତୀ ମାତା, ଦକ୍ଷ କୁମାରୀ ବା ସତୀ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀହରି ରଘୁବଂଶରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀହରି ରଘୁବଂଶରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବିନାଶୀ ଭଗବାନ ସେହି ସମୟରେ ପିତୃବାକ୍ୟ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧରିକି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିବଜୀ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ହରିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେବେ କହିଥିଲି, ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟଂ ଯୋ ବ୍ୟତି ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଜେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେତି ସୋର୍ଜୁନ। ଏହି କଥାଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା, ଏ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ। ଏ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାମଙ୍କର ଅବତାର। ଏ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ଏହି
ମାନେ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତରଣ ବା ବା ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପାପ ବିନୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କଳ୍କିକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭାର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଗାଭୀ ରୂପ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ଜାଣିପାରିବା ଏଇସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରି ରଘୁବଂଶରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ସେହି ଅବିନାଶୀ ଭଗବାନ ପିତୃବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧରିକି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିପରି ପାଇବେ ବୋଲି ଶିବ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳୁ ମାନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିବଜୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ରାମଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଭାବେ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହିଁ କାରଣ। ତେଣୁ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଭାବଟା ଶିବଜୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଶିବଜୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ରାମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶିବ ବଡ଼ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତୀ ଏହି ମର୍ମ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମର୍ମ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଡରୁଥାନ୍ତି। ଏ ମର୍ମ କଥା ଯେ ଶିବଜୀ ଯଦି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଲୁଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଗଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିବଜୀ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏ କଥାର ମର୍ମକୁ ବୁଝି କଥାଟାକୁ ଲୁକାୟିତ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ। କିନ୍ତୁ ମା ସତୀ ଏସବୁ ଭାବକୁ ଡରିକି ଶିବଜୀ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସତୀ ଏସବୁ କଥାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଗଲେଣି। ମର୍ମ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଡରୁଥାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ନୟନ ଲାଳାୟିତ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନଟା ଲାଳାୟିତ ହେଉଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାବଣ ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଦିଆହେଲା, ରାବଣ ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା। ରାବଣ ପରୋକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା। ତାହା ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ସେହି ବର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ଶିବଜୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଚନକୁ ସତ୍ୟ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବି, ତେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ଏହିପରି ବିଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି କିଛି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ରାବଣକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ତୋର ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଥିଲା, ମୋତେ କେଉଁ ମଣିଷ ମାରିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ମଣିଷ ହାତରେ ମରିବି, ଏଇ କଥା ମାନେ ରାବଣ ଭାବୁଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ସେହି ବର ଦେଇଥିଲେ। ଶିବଜୀ ଏହି କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀହରି ରଘୁବଂଶରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଗୋଟେ ଭାର ହେଲା, ପୃଥିବୀର ଭାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ପୁଣି ରାବଣ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟଂ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ରାମନବମୀ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାରର କାରଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାରର କାରଣ ସବୁ। କାହିଁକି ରାମଜୀ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତେଣୁ
ଯେ ଶିବଜୀ କହୁଛ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବି ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯଦି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ଏହି ବିଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯିବି ଯିବିନି, ଆଉ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଯିବି ସମସ୍ତେ ରାମ ବୋଲି ଜାଣିଯିବେ, ଏମିତି ମନରେ ଶିବଜୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ନିଚ ରାବଣ ଯାଇ ମାରିଚକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶିବଜୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନିଚ ଏ ରାବଣ ଯାଇ ମାରିଚକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ମାରିଚ ତୁରନ୍ତ ମାୟାମୃଗ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ରାମଜୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମାରିଚକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିକି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ମାରିଚକୁ ନେଇକି କହିଥିଲେ ତୁ ମାୟାମୃଗ ହେଇକି ବୁଲ। କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କାଲିକି ଏଇଠୁ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କାଲିକି ପଢ଼ିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଜୟ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଜୀ କି ଜୟ, ଗୌର ନିତାଇ ଜୟ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜୟ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ, ନୃସିଂହ ଭଗବାନ की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद जय, गौर प्रेमानंद।